Hi students, happy morning to all. Today I am going to start with the new content 1.4.3 la third round matter Gaussian elimination method. Adult see in exercise 1.2 la Gauss-Jordan method to find the inverse of the matrix. So this content is Gaussian elimination method. So this method can be applied even if the coefficient matrix is not a square matrix, and it is essentially the method of substitution which we have already seen. In this method, we transform the augmented matrix of the system of linear equations into row echelon form, and then by back substitution we get the solution. So the method எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுனாக்கா 3 linear equation கொடுத்துருப்பாங்க in x, y, z term variablesல. So first you can write matrix form of the given equation ax equal to b form first write பண்ணிட்டு, so அதில் இருந்து a and b இந்த 2 matrixையும் combine பண்ணி augmented matrixை first write பண்ணணும். augmented matrix means a matrix கூட b matrixை combine பண்ணி ஒரு மேட்ரிக்ஸை நியூ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம், அதுக்கு ஆகுமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஆகுமெண்ட் மேட்ரிக்ஸுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ரோ எக்லான் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி அந்த மேட்ரிக்ஸை எலிமினேஷன் பண்ணி ரோ எக்லான் ஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்ணிட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் ரைட் த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம், நெக்ஸ்ட்டு டு ஃபைண்ட் தி சொல்யூஷன் எக்ஸ் ஒய் இசட். வெரி ஈஸி. So Gaussian elimination method la the sums work up பண்ணலாம். So exercise 1.5 la question number 1, solve the following system of linear equations by Gaussian elimination method. So 3 linear equations are given. The first equation is 2x minus 2y plus 3z equal to, next second one is x plus 2y minus z equal to 3, third one is 3x minus y plus 2z equal to 1. So first step, write the matrix form of the given equation. So solution, first solution, the matrix form is, so first write the coefficient of the given equation. So first equation coefficient is 2 minus 2 3, 2 minus 2 3. Second equation coefficients are 1, x coefficient is 1, y coefficient 2, z coefficient minus 1. So 1, 2, minus 1. Third equation coefficients are 3, minus 1, 2. Into variables x, y, z equal to B matrix. B matrix means write the constant. Equal in the side and the numbers are constant. So 2, 3, 1. This is matrix form AX equal to B. Next write the augmented matrix. The augmented matrix is, augmented matrix எப்படி ரைட் பண்ணா A matrix கூட B matrix combine பண்ணி ரைட் பண்ணது தான் augmented matrix. So this is A matrix, this is A matrix. First write the A matrix 2 minus 2 3 1 2 minus 1 3 minus 1 2. So கூட கம்பைன் பண்றீங்க, லைன் போட்டு கம்பைன் பண்றீங்க B matrix. This is B matrix. So இந்த matrix A matrix கூட அந்த B matrix கம்பைன் பண்றீங்க 2 3 1. So this matrix is augmented matrix. Next using reduction method, row reduction method, to convert the augmented matrix into row echelon form. The matrix row echelon form க்கு convert பண்ணிட்டு solution find பண்ணிக்கலாம். So இந்த augmented matrix row echelon form convert பண்ணனும். First step, the first element A1 placeல element 1 இருக்கணும். அப்படி 1 இல்லனாக்கா வேற ஏதாவது ரோஸ்ல இருந்துச்சுனாக்கா அதை என்ன பண்ணலாம், ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ 1 எங்கே இருக்குனாக்கா R2ல இருக்கு பாருங்க. ஸோ இந்த 1 வந்து இங்கே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு அப்ளை R1 interchanging R2
இன்டிஜேஞ்ச் பண்ணுறது என்ன சொல்லியிருப்போம், R1ல் R2 இன்டிஜேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எப்படி சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும், நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஸோ R1 R2 இன்டிஜேஞ்ச் பண்ணுறீங்க. ஸோ அப்போ இன்டிஜேஞ்ச் பண்ணும்போது R2வை R1ல் ரைட் பண்ண போகிறோம், R1-ஐ R2ல் ரைட் பண்ண போகிறோம். அதாங்க எனக்கு இந்த பிளேஸில் 1 வர்றதுக்காக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு R2வை ரைட் பண்ணுவோம். R2 is 1 2 minus 1 3. R1-ஐ R2ல் ரைட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ 2 minus 2 3 2. R3 நோ சேஞ்சு, அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். R3-ஐ இப்போ இன்டிஜேஞ்ச் பண்ணிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு இங்கே 1-ஆ கன்வெர்ட் பண்ணிட்ட பிறகு அதுக்கு கீழே இருக்கிற இந்த எலமெண்ட்ஸை 2 எலமெண்ட்ஸையும் 0 ஆகணும். ஸோ ரோ எக்லான் ஃபார்ம்னாக்கா இந்த 3 டேர்மு ஃபஸ்ட்டு 0 ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 எலமெண்ட்ஸ் 0 ஆகும். அப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்மு 0 ஆகும். இந்த 1க்கு கீழே இருக்கிற எலமெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு 0 ஆகணும். இந்த 1க்கு கீழே என்ன இருக்குனாக்கா 2 இருக்குது, 2 0 ஆக போகிறோம். ஸோ அதுக்கு யூஸிங் R1 R2 யூஸ் பண்ண போகிறேன். ரோ 1 ரோ 2 யூஸ் பண்ண போகிறேன். அப்போ R2லேருந்து R1 மைனஸ் பண்ண போகிறேன். R2லேருந்து R1 மைனஸ் பண்ணாக்கா இங்கே 2 இருக்குனாக்கா அப்போ இங்கே 2 இருக்கணும். ஸோ அப்போ 1 வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி அப்புறம் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு கண்டிஷன் அப்ளை R2 gives R2 minus 2 R1. R2லேருந்து R1 மைனஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்க, R1 ஃபுல்லாக 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். R1 ஃபுல்லாக ஏன்னா இங்கே 2 வரணும். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி இதான் கண்டிஷன். ஸோ இது ரஃப் ஒர்க்கில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த கண்டிஷனை ரஃப் ஒர்க்கில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். ஆர் த condition R2 gives R2 minus 2 R1. First write the R2, or the R2 2 minus 2 3 2. Next R1 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ரைட் பண்ண போகிறீங்க. R1 2ஆல் மல்டிப்ளேஷன் பண்ணுங்க. 1 into 2 2, 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 4, 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் minus 2, 2ஆல் மல்டிப்ளை 6. So subtraction one change the sign, minus minus plus minus. So 0, same sign add this, minus 6, same sign 3 plus 2 is 5. So difference sign 2 minus 6 is minus 4. So this is R2. So write this. So equivalence of the matrix R1 update, R1 is 1 2 minus 1 3. R2 answer is 0 minus 6 5 minus 4. Next R3 no change, அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். R3ல 3 minus 1 2 1. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த டேர்ம் 0 ஆகியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அது கீழே இருக்கிற இந்த டேர்ம் 0 ஆகணும். R3ல இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் 0 ஆகணும். ஸோ இதுக்கு அகைன் யூஸிங் R1ஐயும் R3 யூஸ் பண்ணி இந்த பிளேஸை 0 ஆக போகிறோம். ஸோ இங்கே R3ல என்ன இருக்குனாக்கா 3 இருக்குது. ஸோ R1ல 1 இருக்குது. ஸோ இதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணாக்கா, அப்ளை R3 gives, R3லேருந்து R1 மைனஸ் பண்ண போகிறீங்க. அப்போ R1-ஐ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ 3 into R1. ஸோ R1 1 இருக்குது. ஸோ அப்போ 3ஆக கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் சப்ராக்ஷன் பண்ணினாக்கா இங்கே 0 ஆகலாம். ஸோ கண்டிஷன் இஸ் R3 minus 3 R1. நெக்ஸ்ட் ஸோ ரஃப் ஒர்க்கில் ஒர்க் அப் பண்ணுவோம். ஸோ R3 gives R3 minus 3 R1. ஃபஸ்ட்டு ரைட் த R3, or the R3 3 minus 1 2 1. நெக்ஸ்ட்டு R1-ஐ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ரைட் பண்ணுவோம். R1-ஐ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. அப்போங்க 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண 3, 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாக்கங்க 3 2 6, 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண minus 3, 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண 9 plus 9. ஸோ சப்ராக்ஷன் பண்ணதான் சைன் சேஞ்ச் பண்ணும். மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ். ஸோ 0, சேம் சைன் minus 7. So 2 plus 3 is 5 plus 5. 1 minus 9 is minus 8. This is R3. So equivalence of R1 அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். or the R1 1 2 minus 1 3. R2 is R2 0 minus 6 5 minus 4. R3 is இப்போ ஃபைண்ட் பண்ண ஆன்சரு 0 minus 7 5 minus 8.
ஸோ 2 term 0 ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த term 0 ஆகணும். இங்கே term என்ன இருக்குனாக்கா -7 இருக்குது. ஸோ இந்த -7 0 ஆகணும். ஸோ அதுக்கு எந்தெந்த ரோஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னாக்கா R1 யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு R2வையும் R3 தான் யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு R2வையும் R3 யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ R2வில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 7க்கு நேராக என்ன இருக்குன்னா 6 இருக்குது. ஸோ இங்கே 7 இருக்குது. ஸோ ரெண்டு சேம் நம்பராக சேஞ்ச் ஆகணும். பட் சேம் நம்பராக சேஞ்ச் ஆகினாக்கா எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 42 தான் எல்சிஎம்மு. ஸோ இந்த 2 டேர்முக்கும் எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 42. ஸோ அப்போ இந்த 6 42 கன்வெர்ட் பண்ணணும், இந்த 7 42 கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ R2 7ஆல் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், R3 ஃபுல்லாக 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ இங்கே 2 டேர்ம் சேமாக வந்துடும். ஸோ சப்ராக்ஷன் பண்ணினாக்கா 0 ஆகிடும், இந்த டேர்ம் 0 ஆகிடும். ஸோ condition, apply the condition. R3 gives R3 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. அப்போ 6 times of R3 minus R2 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. ஸோ 7 times of R2. ஸோ இந்த கண்டிஷனை அப்ளை பண்ண போகிறீங்க. இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணாக்க இந்த 0 ஆகிடும். ஸோ ரோ எக்லான் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ ரஃப் ஒர்க்கில் ஒர்க்கப் பண்ணுவோம். ஸோ R3 gives 6 R3 minus 7 R2. First write the R3. R3 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ரைட் பண்ணுவோம். R3 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ 0ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண 0, 6ஆல் அங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 6 into -7 is -42. 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண 30 + 30. 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா -48. R3 ரைட் பண்ணிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு R2 வந்து 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். R2 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. ஸோ 7 into 0 0, 7 into -6 is -42, 7 5s are 35, 7 into -4 is -28. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்ச் த சைன். சப்ராக்ஷன் பண்ணதால் மைனஸ் சைன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 0 + 42 -40 0, 30 minus 35 is -5, -48 + 28, so -20. This is R3. So equivalence of first R1 அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். R1 is 1 2 -1 3. R2 அப்படியே ரைட் பண்ணலாம். 0 -6 5 -4. R3 இப்போ ஃபைண்ட் பண்ண ஆன்சர் 0 0 -5 -20. ஸோ ரோ எக்லான் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணிச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னாக்கா அகைன் ரைட் த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம். ஸோ த ஈக்குவலன்ட் மேட்ரிக்ஸ் லாஸ்ட் உள்ள ஈக்குவலன்ட் மேட்ரிக்ஸை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்னு ரைட் பண்ணணும். So this is row echelon form. So the above matrix is in echelon form. Okay, next write the equivalent equation. The matrix use பண்ணி equivalent equation form பண்ணோம். So the equivalent equations. So first this is A matrix, this is B matrix. Okay வா, first A matrix write பண்ணுவோம். இப்போ இந்த A matrix என்ன கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அதை அப்படியே ரைட் பண்ணி தான் A matrix. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ரைட் பண்ண AX = B அந்த ஃபார்ம்ல இப்போ ரைட் பண்ண போறோம். இந்த மேட்ரிக்ஸ் லாஸ்ட் இந்த ஈக்குவலன்ட் மேட்ரிக்ஸை AX = B ஃபார்முக்கு ரைட் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் A, this is A. ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணுவோம். 1 2 -1 1 2 -1. Next 0 -6 5 0 -6 5. Next 0 0 -5 0 0 -5. This is A into X. X Y Z equal to B. B means the last column B.
So 3 minus 4 minus 20. 3 minus 4 minus 20. So இது யூஸ் பண்ணி ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன். ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவேஷன் வெரி ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் இந்த டூ மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த டேர்முக்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் லாஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ இந்த XYZ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோவால் இது XYZ மல்டிப்ளை பண்ண போகுது. 1 into x x 2 into y plus 2y minus 1 into z minus z equal to அது நேராக கரஸ்பாண்டிங்காக என்ன இருக்கு பாருங்க 3. ஸோ 3 the equation number 1. next second ரோவை the XYZ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. 0 into x 0x minus 6 into y minus 6y 5 into z plus 5z equal to அது corresponding minus 4. So this is second equation. Next third row the XYZ multiply பண்ண போறீங்க. 0 into x 0x 0 into y plus 0y minus 5 into z minus 5z equal to அது corresponding minus 20. This is third equation. இதான் ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவேஷனை அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இது சால்வ் பண்ணினாக்கா XYZோட வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். அது சொல்யூஷன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் 3 வேரியபிள்ஸ் இருக்குது XYZ. செகண்டில் 2 வேரியபிள் தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் x வந்து 0வாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குது, z மட்டும்தான் இருக்குது. x and y 0. ஸோ அப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் z ஃபைண்ட் பண்ணலாம் யூசிங் பை தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. தேர்ட் ஈக்குவேஷன் z டேம் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ மைனஸ் 5z equal to minus 20. So find z equal to minus 20 by minus 5. Cancel minus minus. Next 5 table cancel 1 5 is 4 5 are 20. So z value is 4. Z value find manage. Okay. Next to find another value so x and y. To substitute z equal 4 in second equation. And two variables இருக்கு y and z. So z values second equation substitute பண்ணினாக்கா y values find பண்ணிடலாம். So next to find y values. So substitute z equal to 4 in equation number 2. The second equation is minus 6y plus 5z equal to minus 4. So z values is substitute minus 6y plus 5 into z value is 4 equal to minus 4. So minus 6y 5 words are 20 equal to minus 4. So minus 6y equal to 20 move to the other side. So minus 20. So minus 4 minus 20. So minus 6y equal to minus 24. Same sign add this minus 24 to find y. So y is equal to minus 24 by minus 6. So the minus 6 answer move பண்ணினாக்கா divided by 6 ஆயிடும். So cancel this. Minus minus cancel. Cancel in 6 table. 1 6 is 6. How many 6 are 24? 1 6 6 4 6 are 24. So y value is 4. Next to find x value. So substitute z and y value in equation number 1. So substitute z equal to 4 and y is equal to 4 in equation number 1. Or the first equation x plus 2y minus z equal to 3. This is first equation. Substitute the values of y and z. So x plus 2 into y value is 4 minus z value is 4 equal to 3. So x plus 2 words are 8 minus 4 equal to 3. So x separate them 8 minus 4 is plus 4 equal to 3. So x equal to 3. Move to the 4 on the side. So minus 4. So x equal to minus 1. Therefore the solution is x equal to minus 1, y equal to 4, z equal to 4. That's all. Next question number 2. If ax square plus bx plus c is divided by x plus 3, x minus 5 and x minus 1, the remainders are 21, 61 and 9. So respectively find value of a, b, c, use Gaussian elimination method. So
p of x கொடுத்துறாங்க, p of x பாலினாமியல் ஒன்று கொடுத்துறாங்க, இஸ் டிவைடட் பை இது வந்து 1/1 டேட் பண்ண x + 3 டேட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் வந்து 21 வருது. x - 5 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் 61, x - 1 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் 9 வர சொல்கிறாங்க. ஸோ ஏபிசி உடைய வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. First let us take p of x, given volume is p of x, let p of x equal to the given ax square plus bx plus c ன்னு எடுத்துக்கும். ஸோ இது டேட் பண்ணுற இந்த டேர்ம்ஸ் பார்த்தா x plus 3, x minus 5, x minus 1. So when p of x is divided by x plus 3, x minus 5 and x minus 1. So date பண்ணதால என்னென்ன ரிமைண்டர்ஸ் கொடுத்துறாங்க 21, 61, 9. So x plus 3 டேட் பண்ணப்போ x equal to minus 3 ஆகிடும். x minus 5 ஆல் டேட் பண்ணால் x equal to plus 5, x minus 1 ஆல் டேட் பண்ணால் x equal to plus 1. So x equal to minus 3. So p of minus 3 equal to, so the remainders are, first one is p of minus 3, x plus 3 டேட் பண்ண சொல்கிறோம், அப்போ p of minus 3 எடுத்துணும், equal to first remainder is 21, so equal to 21. Next divided by x minus 5, so p of plus 5 equal to second remainder is 61, so 61. Next divided by x minus 1, so p of plus 1 equal to next remainder is 9. Okay. Next the 3 term use பண்ணி 3 equations form பண்ணோம். So 1 by 1 இந்த ஈக்குவேஷனில் p of x சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம், -5 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம், +5 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம், 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி 3 ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இந்த 3 ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி காஷியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு எக்லான் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நான் ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் p of minus 3 equal to 21. So what the p of x? P of x equal to ax square plus bx plus c. So p of minus 3 equal to 21. Minus 3 எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போகிறோம், எங்கெல்லாம் x இருக்கோ minus 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஸோ p of minus 3 equal to எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அந்த பிளேஸுக்கு minus 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ a இன்ட்டு எக்ஸுக்கு minus 3 whole square plus b இன்ட்டு எக்ஸுக்கு minus 3 plus c. So simply this minus 3 square no plus 9, 9 into a 9a, multiply with plus into minus minus 3 into b 3b plus c equal to p of minus 3 is 21, up equal to 21. This is first one. Next result is p of 5 equal to 61. So second one is p of 5 equal to 61. இது யூஸ் பண்ணி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம். அந்த சேம் p of x சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறீங்க. ஸோ ஆர் த p of x equal to ax square plus bx plus c. ஸோ p of 5 equal to 61. ஸோ p of 5 xக்கு 5 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறீங்க, xக்கு 5. ஸோ அப்போ a இன்ட்டு xக்கு 5 the whole square plus b இன்ட்டு xக்கு 5 plus c. Simply this 5 square is 25, 25 into a 25a, b into 5 plus 5b plus c equal to p of 5 value is equal to 61, so equal to 61 is second equation. So third result is p of 1 equal to 9, p of 1 equal to 9. Third one is p of 1 equal to 9. So what the p of x? P of x equal to ax square plus bx plus c. Substitute x equal to 1. So p of 1 equal to x க்கு 1 substitute பண்ணுங்க. So a into 1 square plus b into x க்கு 1 plus c. 1 square is 1, 1 into a plus b into 1 plus b plus c equal to p of 1 value is 9, அப்போ equal to 9. This is third equation. You can start find it. Next using Gaussian elimination method.
So find பண்ண 3 equations write பண்ணிக்கலாம். First equation is 9a minus 3b plus c equal to 21. The second equation is 25a plus 5b plus c equal to 61. Third equation is a plus b plus c equal to 9. Variables are in ABC ல இருக்கு. So first write the matrix form. Ax equal to b form. So Ax equal to b. Write the coefficient of the matrix 9 minus 3 1. Next to 25 5 1. Next to 1 1 1. A into x க்கு variables are ABC. ABC write பண்ணு ABC equal to b. B is the constant 21 61 9. Ax equal to b. Equal to b. This is matrix form. The matrix form is next write the augmented matrix. The augmented matrix is how to write the augmented matrix. A matrix கூட இந்த B matrix combine பண்ணி write பண்ணது தான் augmented matrix. So A by B equal to A matrix கூட B matrix combine பண்ணி write பண்ணது augmented matrix. What the A matrix? 9 minus 3 1 25 5 1 1 1 1 அது கூட combine பண்றீங்க B matrix. B matrix is 21 61 9. So augment matrix write பண்ணாச்சு. Next இந்த augment matrix row echelon form க்கு கன்வர்ட் பண்ணனும். இந்த augment matrix row echelon form கன்வர்ட் பண்ண போறீங்க. So the first step இந்த பிளேஸ்ல 1 கன்வர்ட் பண்ணனும். இந்த பிளேஸ்ல 9 இருக்கு. இந்த 9 வந்து 1 கன்வர்ட் பண்ணனும். So வேற ஏதாவது ரோஸ்ல ஏதாவது 1 இருக்கா பாருங்க. R3 ல பாருங்க 1 இருக்கு. So இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்க. R1 யும் R3 இன்டர்சேஞ்ச் பண்றீங்க. இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணினா இந்த 1 வந்து இங்க வந்துரும். So next the terms 0 ஆக்கிடலாம். ஓகேவா? first step apply R1 interchanging R3. R1 யும் R3 interchange பண்றீங்க. So R3 வந்து R1 க்கு போயிடுது. R1 வந்து R3 க்கு போயிடுது. ஓகேவா? So first R3 R1 ல ரைட் பண்ணுவோம். 1 1 1 9 R2 அப்படியே ரைட் பண்ணிடலாம். R2 is 25 5 1 61 R1 R3 ல ரைட் பண்ண போறீங்க. So 9 minus 3 1 21. So இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ரோஸ். நெக்ஸ்ட் 1 இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை 1 கன்வர்ட் பண்ணிட்ட பிறகு அது கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸ் 0 ஆகணும். 2 நம்பர்ஸ் 0 ஆகணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் 0 ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் 25. இந்த 25 0 ஆகிறதுக்கு யூசிங் R1 R2 R1 R2 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே 25 இருக்கா, இங்கே 25 இருந்தால் தான் 0 ஆக முடியும். ஸோ R1 25ஆல் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. R1 ஃபுல்லாக 25. ஸோ அப்ளை த கண்டிஷன் R2 gives R2 minus 25 R1. ஓகே, ஸோ இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுவோம். ஒர்க் அவுட் ரஃப் ஒர்க்கு. R2 gives R2 minus 25 R1. R2 first write பண்ண R2 is 25 5 1 61. R1 25ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ரைட் பண்ண போறீங்க. R1 25 R1 ஃபுல்லாக 25ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போறீங்க. 25ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா ஸோ 25 25 25 9 25ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 9 into 25 is 225. So 225. So separate them. Change the sign minus 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 minus. So first term is 0. 25 minus 25 0. Next 5 minus 25 is minus 20. Next 1 minus 25 is minus 24. Next is 61 minus 225. 61 minus 225. So 225 61 minus பண்ணுவோம். So 5 1 minus பண்ண 4. So 2 இருக்கும் பார் 1 12. 12 6 minus பண்ண 6. 1 இருக்கும் 1. So minus 164. So minus 164.
This is R2. 0, minus 20, minus 24, minus 164. So, the equilibrium matrix of R1 அப்படியே ரைட் பண்ண R1 1 1 1 9. R2 is answer is 0, minus 20, minus 24, minus 164. R3 is 9, minus 3, 1, 21. So the first term is 0 ஆகியாச்சு. Next அது கீழே term 0 ஆகணும். The term is 9. So using by R1 and R3. R1 இது கூட கம்பைன் பண்ணி இந்த term 0 ஆக போகிறோம். ஸோ R1ல அங்கே 1 இருக்குது. ஸோ R1 ஃபுல்லாக 9ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ஷன் பண்ணினாக்கா அந்த term 0 ஆகிடும். ஸோ அது கண்டிஷன் apply the condition. R3 gives R3 minus 9 R1. R1 9ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே 9 வந்துடும். ஸோ மைனஸ் பண்ணினாக்கா 0 ஆகிடும். ஸோ இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ ஒர்க் அவுட் இன் ரஃப் ஒர்க். R3 gives R3 minus 9 R1. First write the R3. What the R3? 9 minus 3 1 21. Next R1 9ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. அப்போ 9 into R1 gives 9ஆல் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா 9 9 9 9 மல்டிப்ளை பண்ணால் 81. ஸோ சப்ராக்ஷன் பண்ணுவோம். So change the sign minus, 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 minus. So first term is 0. Next minus 3, minus and same sign. Add this minus 12. Next 1 minus 9 is minus 8. So 21 minus 81. 21 வந்து 81 minus பண்ணுறீங்க. So 60. So biggest number is minus sign. 81 is biggest number. Sign is minus. So minus 60. So R3 is 0, minus 12, minus 8, minus 60. So the equilibrium matrix is R1 is 1, 1, 1, 9. R2 is 0, minus 20, minus 24, 1, minus 164. R3 is 0, minus 12, minus 8, minus 60. So 2 terms 0 ஆகியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த term 0 ஆகணும். ஸோ திஸ் term is minus 12. இந்த minus 12 இருக்குது. யூஸிங் R2. R2யும் R3 யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் R3ல இந்த டேர்மை 0 ஆகணும். ஸோ அந்த term 0 ஆகிறதுக்கு யூஸிங் R2 யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். R3 யூஸ் பண்ண போகிறோம். R1 யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ R2ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே minus 20 இருக்குது. R3ல minus 12 இருக்குது. ஸோ 2க்கும் காமனான நம்பர் வர வைக்கணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது 20 வந்து 5ஆல் டிவைட் ஆகும். 12 வந்து 3ஆல் டிவைட் ஆகும். ஸோ 2க்கும் காமனாக என்ன டேர்ம்ஸ் வரைக்கலாம்னாக்கா, ஸோ இந்த 20 60ஆக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இந்த 12 60ஆக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 20 கூட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா 60 கன்வெர்ட் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 3 into 20 60 ஆகிடும். இந்த 12 எதுவும் கூட மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா 60 கன்வெர்ட்னா 5ஆல். ஸோ 5 into 12 is 60 ஆகிடும். ஸோ R2 ஃபுல்லாக 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். R3 ஃபுல்லாக 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். இங்கே 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 60 ஆகிடும். இங்கே 3ஆல் மல்டிப்ளை 60 ஆகிடும். ஸோ ரெண்டு சேம் நம்பர் ஆகிடும். ஸோ சப்ராக்ஷன் பண்ணாக்கா 0 ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ கண்டிஷன் apply the condition. R3 gives R3யை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. ஸோ 5 into R3 மைனஸ் R2வை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அப்போ 3 into R2 அதுதான் கண்டிஷன். ஓகேவா? இன்னொரு டேர்மாலையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ காமனாக வரைக்கிறதுக்கு ஸோ 120 ரெண்டுத்துக்கு காமனாக 120 வரைக்கலாம். அப்படியும் பண்ணலாம். இல்லை இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிடலாம். 120 வரனாக்கா இங்கே 20 வந்து 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இங்கே 120 வர்றதுக்கு இங்கே 120 வரனா 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அது பெரிய நம்பராக போகும். ஸோ அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. R2வை R3யை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. அது அப்ளை பண்ணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ரஃப் ஒர்க் அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ R3 gives 5 R3 minus 3 R2. ஃபஸ்ட்டு R3யை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. R3 ஃபுல்லாக 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இப்போ 5 R3. ஸோ 5ஆல் மல்டிப்ளை 0. 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. minus 12 into 5 is minus 60. 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. minus 8 into 5 minus 40. நெக்ஸ்ட்டு 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. minus 60 into 5 is minus 300.
ஸோ R3 5 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு R2 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. 3 into R2. R2 ஃபுல்லாக 3 ஆல் மல்டிப்ளிகேஷன். அப்போ 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 0. ஸோ 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா -60. ஸோ 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க -24 into 3 -72. நெக்ஸ்ட்டு 164 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 164 3 ஆல் 164 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 3 4 12 ரிமைண்டர் 1. 3 into 6 18 plus 1 9. 3 1s are 3. So plus 1 492. ஓகேவா? ஸோ 164 into 3 492. ஸோ minus 492. ஸோ separation பண்ணணும். separate them. Subtraction change the sign minus plus plus plus. So first time is 0, second time is -60 plus 60 0. Next -40 plus 72. -40 plus 72. Separate them. 32 plus 32. Next -300 plus 492. Separate them. 492 la 300 பண்ணா 192 plus 192. So this is R3 0 0 32 192. So the equivalent matrix is R1 is 1 1 1 9. R2 is 0 -20 -24 -164. R3 is 0 0 32 192. So echelon form convert பண்ணிச்சு. echelon form convert பண்ணிச்சு. The above matrix is echelon form. Next write the echelon equations. The matrix echelon equation write பண்ணோம். So again இந்த matrix AX equal to B form write பண்ணோம். Write the echelon equation. Equations. So in the matrix last in the echelon matrix AX equal to B form write பண்ணோம். இது A இது B. So first A matrix write பண்ணுவோம். A matrix is 1 1 1 1 1 1. Next 0 -20 -24 0 0 32 0 0 32. The A T X X வந்து என்ன வேரியபிள்ஸ் இருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ABC. ஸோ அப்போ ABC ரைட் பண்ணிடுவோம். ஈக்குவல் டு B. B என்ன இருக்கு? ஸோ B மேட்ரிக்ஸில் 9 -164 192. ஸோ 9 -164 192. ஸோ AX equal to B ஃபார்ம் ரைட் பண்ணிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த 2 மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு ரோ 1 காலம் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோ 1 காலம் 1 into A 1 into B plus B 1 into C plus C ஈக்குவல் டு அதுக்கு நேராக ஈக்குவலண்ட்டாக என்ன இருக்கு கரஸ்பாண்டிங் 9. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோ 1 காலம். ஸோ 0வில் மட்டும் 0A 0A. நெக்ஸ்ட்டு -20 into B -20B -24 into C -24 C ஈக்குவல் டு -164. அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் என்ன இருக்கோ அதை ஈக்குவல் பண்ணிடணும். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. நெக்ஸ்ட் தேர்டு ரோ 1 காலம் 0 into A 0A plus 0 into B 0B plus 32 into C plus 32 C ஈக்குவல் டு அது கரஸ்பாண்டிங்காக 192. தேர்ட் ஈக்குவேஷன். அது சேம் லாஸ்ட் சம் மாடல் தான். தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் தான் சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ண போகிறீங்க. எனக்கு தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இருக்குது வேரியபிள் டேர்ம்ஸ். அதை யூஸ் பண்ணி C வேல்யூஸை ஃபைன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ABC 3 டேர்ம்ஸ் இருக்குது. செகண்டில் 2 டேர்ம் தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 0. தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் 2 டேர்ம் 0 A and B 0 C மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரம் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் 32 C equal to 192. So find C. So C is equal to 192 by 32. So cancel பண்ணுவோம். 32 டேபிளில் 192 how many times இருக்கும்? 32 into ஒரு 5 times அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம். 5 2s are 10 1
15 60 160 தான் வருது. ஸோ அகைன் 1 டைம்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம். 32 into 6 அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம். 6 2s are 12, remainder 1, 6 3s are 18 plus 1 9 கரெக்டாக வருது. 6 times 1 times 6 times. So C value is 6. Next substitute C equal to 6 in equation number 2. Second equation apply பண்ணினாக்கா so B value find பண்ணிடலாம். Second equation is minus 20B minus 24C equal to minus 164. So minus 20B minus 24 into C value is 6 equal to minus 164. So simplify this minus 20B multiply this minus 24 into 6 6 4s are 24 remainder 2 6 2s are 12 plus 2 144 equal to minus 164. So to find B value, so minus 20B equal to minus 164, move to the minus 124 on another side plus 144. So minus 20B equal to separate them minus 164 plus 144, separate them minus 20. So B is equal to minus 20 by minus 20. So cancel them 1 times. So B value is 1. B equal to 1. Next to find A value, so substitute B equal to 1 and C equal to 6 in equation number 1. What the first equation? A plus B plus C equal to 9. So A plus B value is 1 plus C value is 6 equal to 9. So A plus add this 7 equal to 9. So A equal to 9 minus 7. So A equal to 9 minus 7 is 2. So A value is 2. So the solution is A equal to 2, B equal to 1, C equal to 6. That's all. Hi students, today homework. Example 1.27. Solve the following system of linear equations by Gaussian elimination method. 3 linear equations are given. The first equation is 4x plus 3y plus 6z equal 25. Second equation is x plus 5y plus 7z equal 13. Third one is 2x plus 9y plus z equal to 1. Next exercise 1.5 first second Roman letter. Solve by Gaussian elimination method. Equations are 2x plus 4y plus 6z equal 22. Second equation is 3x plus 8y plus 5z equal to 27. Third equation is minus x plus y plus 2z equal to 2. So solve by Gaussian elimination method. So this method first step, write the given linear equation in matrix form. Recall பண்ணலாம். First கொடுத்துற அந்த equations linear equations ax equal to b form write பண்ணிடலாம். Next step, write the augmented matrix. Augmented matrix means A matrix and B matrix ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணி write பண்ணது augmented matrix. Next second step. Third step, the augmented matrix convert into echelon form. The augmented matrix echelon form convert பண்ணிட்டீங்கனாக்கா finally write the last equal matrix into again Ax equal to B form. Next multiply by the first two matrix, you get the equation, equivalent equation, and solve the equation, we get the answer. Next homework sums எல்லாத்தையும் மெயிலில் சென்ட் பண்ணுங்க. என்ன தெரியும் சொல்லியிருக்கேன். மெயில் அட்ரஸ் exams@bluestar.edu.in. இந்த இமெயில் அட்ரஸுக்கு நீங்கள் பண்ணுற ஹோம்ஒர்க் ஒர்க் அவுட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாக்கா எந்த பார்ட்டில் டவுட்டு எந்த சம் டவுட்டுன்ட்டு சென்ட் பண்ணாலும் அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.